वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची मुझे आपण मानकर सौम्य। तो आज मु घर ठू ब्लॉग स्टार्ट कर नी तो मंदिर ठू ब्लॉग स्टार्ट कली आसी तारिणी मंदिर। तो आपण मैंने देखी पार्थ एपटे तारिणी मंदिर अच्छी। तो सेपटे शिवंकर आउपटे गणेश मंदिर अच्छी। चलते पूरा टूर नवा मुझे बैक कैमरा करके देखा ये देखी पारे मैंने एपटे माँ मंदिर अच्छी ये हुंडी। तो एटा यज्ञ कुंड माने यज्ञ फज्ञ हुए तो ये यज्ञ करने यहाँ माँ कर मेन गेट। यहाँ हूँ मेन गेट यहाँ हूँ शिवंकर टेम्पल। तो यहाँ हूँ आपणकर माने महादेव टेम्पल देखिपे एपटे यज्ञ प्रिपेरेशन चलती। नना आमर बंधामती चल यज्ञ पूरा यहाँ माँ कर मेन आस्थान जो प्रथम माँ थिले। ये माँ कर मेन आस्थान जो माँ प्रथम थिले देखु। तो गाइस एबे तो आम पूरा मंदिर देखीदेले। तो मंदिर देखला परे ये सार अच्छा आउ मंदिर बहुत सेवक भी अच्छा। तो माँ जिते बड़े आमर आसिले माने जिते ये आमर प्रतिष्ठा है तो फास्ट तो माँ माने बरगछ माने मूल रोते जो मंदिर भीतर को आसिले केमती कौन माँ आसिले केमती कौन है तो से विषय आम पचारिक बुझा। ये सार अच्छा तो सार को पचारिक बुझा केमती कौन है। चलो देखिए। तो सर एसपी क्रिएशन को आपण मानक स्वागत। तो सर मते एबे टिके कहिबे तो सर माँ कर जो प्रतिष्ठा है माँ जो आसिले तो केमती कौन प्रतिष्ठा है माँ को केमती कौन जानिले आउ केमती आपण जानिले कि माँ आसुचंती केमती कौन है आपण टिके कहिबे सर। 1992 मसीहा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि ये तिथि में आमर गाँ को पानी दिवाई आम जो मुख्य रास्ता जाइए मुख्य जो नाला अच्छी से नालाटा को बांधापी 3 जन लोक को दायित्व दे जाता। किंतु से दिन एमती है राति जे से जेते बांधिले से बंध भांगिला जेते बांधिले से बंधटा भांगी जाऊला। प्राय से 8-9 थर बांधिले बंध भांगी जाऊँगी कांदी पकईले एत को राति हम पाखापाखि 12टा खंड राति हम देखिले पानी सुखी जाए नाली बंध भांगी जाइए गोटे भासी भासी आसूसी से चकचक चकचक कर तो लाइट बाहर ये मैंने आश्चर्य अरे यहाँ गोटे कौन लाइट बाहर कौन गोटे आसूसी पानी भासी भासी आसूँ तेणु एम कौन कले भरी पकड़ देखा गोटे विराट पत्थर गोटे मुंड आकृतिर गोटे विराट मुंड आकृतिर जोटा कि आपण मैंने देखिए आमर जो माँ जो मूर्ति तले जो अच्छी मूर्ति जोटा अच्छी सीटा पानी आठे पानी भासी भासी आसूला। ताको ये मैंने धरी पकड़े जो 3 जन राति थे मन भर पाटे आसीगला माँ ताणी बोली से प्रथम संबोधन करते ये हूँ माँ ताणी। ए माँ ताणी तू जो सतर माँ ताणी होता आमर ये बंध आ भांग ना से पथरटी को कष्टमष्ट टेकिले पत्थर ओजन 80 क्विंटाल ओजन हम से पत्थर मुगुरी पूरा कला मुगुरी पत्थर गोटे मुंड आकृतिर एक्जाक्ट गोटे मुंड गोटे मनीषर मुंड आकृतिर से गोटे बड़ मुंड आकृतिर सीटा ताकू आनी कष्टमष्ट टेकिक बंध कर रखिले से जो भांगी जाता बंध ताकू से बांधिले बांधिला पर बंध भांगिला तापर दिन डिक्लेयर हो गला जे माँ तारिणी भासी भासी आसते आम रखीचु। तापर बहुत लोग गैदरिंग है 100 लोग गैदरिंग है से जो पाखर जो बरगछ एवं जो बरगछ अच्छी ये विराटकाय बरगछ ओडिशार सबू बरगछ कटी रास्ता पट तले गोटे गछ ये अच्छी ओडिशा इतिहास गोटे गछ ये अच्छी ताकू आनी से गछ मूले रखिला। ये गछ मूले रखला मुझे भी खबर पाइली
ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କୋରାପୁଟରେ ଥିଲି। ତାପରେ ଆସିଲି, ଆସି କୁପାରୁ ପଥର ଆଣି ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ବେଢ଼ା କରି ପୁରା ଆସ୍ଥାନ କରିକି ସେ ପଥରକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଯେ ମା ତାରିଣୀ। ଏଇଟା ହେଲା 1992 ମସିହା। ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଏଇ ବରଗଛ ମୂଳୁ ଗୋଟେ ଝୁଣା, ଗୋଟେ ଧୂପର ବାସ୍ନା ବାହାରେ। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଜଣେ ବୟସ୍କା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏଠି ବସିଥିବାର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବ, ଆଉ ସେଇଠି ବସିଥିବ, ଆଉ ବାସ୍ନାଟା ଆସୁଥିବ ସବୁବେଳେ ଧୂପ କର୍ପୂର, ଏ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା, ସେଇ ବାସ୍ନାଟା ସବୁବେଳେ ଆସେ। ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିଗଲା, ବେଢ଼ା ହେଲା, ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟା ବି ହେଲା ବରଗଛ ମୂଳେ, ଲୋକ ବି ଆସିଲେ, ପୂଜା କଲେ। ଇଏ 92 ମସିହା କଥା। ଏଇ 92 ମସିହା ବେଳକୁ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଦାସ, ସେ କାଲକାଟାରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସିଏ ବି ସେ 92 ମସିହା ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଏ ବୁଦ୍ଧିଆ ନା, ସେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ସିଏ ମୋର ଛାତ୍ର, ମୋ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଏ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ତୁ ତ କାଲକାଟା ଯାଉଛୁ, କେତେ ଦିନ ରହିବୁ? ନା ମୁଁ ମାସେ ରହିବି, ଚାଷବାସ ସାରିକି ଫେରିବି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ମାସେଟା ଟିକେ ପୂଜା କର। ସେ ପୂଜା କଲା ମାସେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାସଟା ପୂଜା କଲା, ସେ ପୂଜା କଲା ପରେ ମାସ ପୁରିଗଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ କାଲକାଟା, ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି? ନା ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଏଠି ପୂଜା କରିବି। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ତତେ ତ ମୁଁ ତତେ ପଇସା ଦେଇପାରୁନି, ତତେ ମାସରେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଆଉ ବସ୍ତ୍ରଟେ ଦେଉଛି, ଏଇଆ, ଆଉ ନହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଉଳ ପତ୍ର କ'ଣ ପନିପରିବା। କହିଲା, ମୁଁ ତ ତତେ ଦେଇପାରିବିନି, ତତେ ପରିବାର। କହିଲା, ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ ଯେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକି, କିନ୍ତୁ ଗଛ ମୂଳେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା ପାଉଛି। ମୁଁ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଉଛି ଗଛ ମୂଳେ। ଆଉ ମୁଁ କାଲକାଟାରେ କ'ଣ ଅଧିକ ପଇସା କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିବି? ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ତାର ନିଜେ କହି କହିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ କାଲକାଟା ଯିବି ନାହିଁ, ସେଇ ନେବାକୁ ସେଇଠି ସେ ପୂଜା କଲା। ଇଏ ହେଲା ସେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ତାକୁ ଟାଣିକି ରଖିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଲେ ବରଗଛ ମୂଳକୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସେଇଠୁ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା 2008 ମସିହା। ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ବାପା ବି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ କର, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମା ଚାହୁଁନଥିଲେ ଜଣେ କିଏ ମନ୍ଦିରଟା କରୁ। ମା ଚାହୁଁନଥିଲେ। 2008 ମସିହାରେ ଆମର ସୃଷ୍ଟିଧର ସେଠି ଜଣେ ଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲେ, ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଏମିତି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଜମିଟା କାହାର, ଏଠି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟିଏ କରିବା। ମୁଁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟି ହେବ। ତାପରେ 2008 ମସିହା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମନ୍ଦିର। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଏଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆସିଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଲି, ଯେଉଁ ଇଟା, ଯେଉଁ ମାନେ ଚିପ୍ସ ମେଟାଲ ସବୁ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଆଣିକି ପଠେଇଲେ। ଏଇଟା ବୋଧେ ମା ପଠଉଥିଲେ। ମୋର ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ ଆସେ ଦେଖେ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ 1 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଆଣିଥିବେ, ଚିପ୍ସ ଆଣିଥିବେ, ତ ଆମକୁ 1 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଇଟା ଆମ ମାଲିକଙ୍କର ମାନସିକ ଥିଲା, ବା ମୋର ମାନସିକ ଥିଲା, ମୁଁ ନୂଆ ଟ୍ରକ୍ଟା ଆଣିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଟ୍ରିପ୍ଟେ ଢାଳିବି। ଏହିସବୁ ଭିତରେ ଆମକୁ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିଲା। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଭଦ୍ରକ, ଏଠି ଆଗରପଡ଼ାରୁ ଏପଟେ ମଞ୍ଜୁର ରୋଡ଼, ଏଠି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି, କାରଣ ମାଆଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣେ, ଯେ ସବୁଦିନେ ଶହ ଲୋକ ଏଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର କାମ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କାମ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଲା, ଯେଉଁ ଆଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ସେଇଠି ଆମ ମନ୍ଦିର ହେବାର ଥିଲା। ସେଟାକୁ ତା ପୂର୍ବଦିନ ତାକୁ ଲିପାଲିପି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ମନ୍ଦିର ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ହେବ, ଶୁଭ ଦିଆଯିବ, ସେଦିନ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଗଲେ, ପାଖାପାଖି 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଗଲେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ବି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ବି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ଆମର ଅଫିସର ସାର୍ ଥିଲେ, ଏଠି ଆମ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଥିଲେ, ଆହୁରି ବି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ ବହୁତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଯଦି ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଏତେ ଲୋକ, ତାହେଲେ ୟାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ମୋତେ ଯେମିତି ଜଣେ କିଏ କହିଦେଉଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ବାପା ଏଠି କରନି, ମନ୍ଦିର ପଛେଇକି କର। ମୋତେ ଜଣେ ଏମିତି କିଏ କହିଲା। ମୁଁ ମୋ ବାପା କହିଲି, ବାପା ତୁମେ ଜମି ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରଟା ଏଠି ଯଦି ଏତିକି ଲୋକ, ତାହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେ ଲୋକ ନ ହେବେ?
ତାହେଲେ ତମ ଜମି ତମେ ଦେଇଦଉନ, ପଛକୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ହୁଅନ୍ତା। ସେ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି, ତମେ ତ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ସନ କଲ, ଏଠି କଲ, ଆରେ ଯାହା ଯୋଉଠି କରୁଛ କର, ମନ୍ଦିର କର, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଭଲ ହବ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉଠି ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଗଇଁତିରେ ତାକୁ ପ୍ଲେନ୍ କରାଗଲା, କରିକି ଲିପାଗଲା, ସେଇଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ଆମର ଯୋଉ ଶୁଭ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଯେହେତୁ ଏଠି ଶୁଭ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଶିଳା ବସିଲା ସେଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କାରିଗର ଖୋଜା ଚାଲିଲା। ଯୋଉ କାରିଗର ଖୋଜା ଚାଲିଲା, କୋଉ କାରିଗର କହିଲା 3 ବର୍ଷ, କିଏ କଲା 4 ବର୍ଷ, କିଏ କଲା 5 ବର୍ଷ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯୋଉ କାରିଗର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କଣ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବେ, ସେମାନେ ଏଇମିତି ସମୟ ଆମକୁ ମାଗିଲେ। ସେଠୁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ହେଲା, ଆରେ ତାକୁ କଣ ତମେ କହୁଛ, ତମେ ଦେଖ ଏଇଠି ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ପିଲା ଅଛି ସେ ବି ପ୍ରଥମେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାଏ। ଏଠି ପ୍ରଣବ ମଣ୍ଡଳ ତା ନାଁ, ଆଉ ମାଧୁ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳ ଯୋଉ ଆମର ଓରାଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସେ କାମ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେ ତମେ ତାକୁ ନେଇକି କାମ କର, ତାକୁ ଦିଅ, ସେ ମନ୍ଦିର କରିଦେବ। ତେଣୁ ଏଠି କୌଣସି ପେଶାଦାର କାରିଗର ବା ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଶିଳ୍ପୀ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଏ କାମ କରିଛି ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ନୂଆ ପ୍ରଣବ। ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଣବ ଯୋଉ କାମ କଲା, କାମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଜାନୁଆରୀ 14/1/2008 ମସିହାର ମନ୍ଦିର ଆମର ଯୋଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯୋଉ ଆମର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଇଟା ଆମର ଭୂମି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମର ରହିଲା ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ହଉ, ଆମେ ଏଇଟା କଲୁ ଜାନୁଆରୀ 14ରେ, ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ମନ୍ଦିର। ମାତ୍ର ହାତରେ ଆମ ହାତରେ ମାତ୍ର ଯୋଉ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ମାସ, ଆରେ 3 ମାସ ଭିତରେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହବ? କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା, ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ସେ ନାଦ ବି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଦେବାର ଅଛି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯେତେଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର, କାଲକାଟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେ ମଗେଇଥିଲେ ଏ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ଯାହା ଆମର କାମ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ ଯୋଉ ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମେ 10ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲୁ। ସେଇ 2008 ମସିହା, ଯୋଉ 8 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 14ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଭୂମି ପୂଜା କରିଥିଲୁ, ସେଇ 8 ମସିହା ମେ ମାସ 10 ତାରିଖ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା। এইটা ବୋଧେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କାହିଁ ଭାରତ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ହବ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ଶୁଭ ଦିଆଯାଇକି ଭୂମି ପୂଜା କରିବାର 4 ମାସ ପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଏଇଟା ବୋଧେ କେହି କରିନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଏମିତି ଭାବରେ ଡୋରି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଜାଣିନଥିବୁ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି 4-5 ଜଣ ଆସିକି ଏଠି ଟିକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରୁଥିବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରୁଥିବେ। ଆରେ ବାପା ତମ ଘର କୋଉଠି? ନା ମୋର ମାନସିକ ଥିଲା ମୋ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କିଛି କରି ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି କରୁଛି କାମ, ଟିକେ ଆଜି କରିବି କାଲି କରିବି। ଏମିତି ଭାବରେ ଚାଲିଲା ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଲା। এই মন্দির কাম চালিলা, আমার মে 10 তারিখে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা। এই যে মন্দির প্রতিষ্ঠা কলা ভিতরে আমার গোটে বিশেষ ঘটনা ঘটিলা। কোণ যেতবে আমার মূর্তি অଣାগলা খিচিংরু, মূর্তি ধরিকি আসলে আমার জন ব্রাহ্মণ যাইলে, আমার বি কীর্তন দল যে মৃদঙ্গ ঝাঞ্ঝ ধরি যাইলে, গোটে সেতবে চালুলা ট্রেকর গাড়ি চালুলা, খোলা গাড়ি চালুলা। সে ট্রেকর গাড়ির মূর্তি আগর ধরিকি জনে বসছেন, পছরে আমার অনেক কীর্তন মণ্ডলী। যেতবে মূর্তি আসুচি তাঙ্ক পছপটে গোটে প্রলয়ঙ্কর বাତ୍ୟା গোটে মাড়ি আসু, পছে পছে আগটা ক্লিয়র, কিন্তু পছে পছে গোটে প্রবল গোটে বাତ୍ୟା গোটে আসুচি, যে গছ গোটে ভাঙ্গি ভাঙ্গি আসুচি। তাহলে এইটা ছিল মাଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଲା ବେଳେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯୋଉଦିନ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଲା ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ, ଯୋଉଦିନ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଲା ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଥିଲା। ଆମର ଏଠୁ 2ଟା ଟ୍ରକ୍ ଯାଇଥିଲା, 2ଟା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ଗାଡି, ଯୋଉ ଟ୍ରେକର ଗାଡି 2ଟା ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ କାର୍ ଯାଇଥିଲା, ଏମିତି 5ଟା ଗାଡି ଯାଇଥିଲା। ଲୋକ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 600-700 ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଏଠୁ ଘଟଗାଁକୁ। ଏଇ ବାଜା ଯାଇଥିଲା, ବାଣ ଯାଇଥିଲା, ଫୁଲରେ ସଜା ହେଇଥିଲା ହେଇକି ଜ୍ୟୋତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଜ୍ୟୋତି ଆମର ଆସିଲା, ଆମର 3ଟା ଜ୍ୟୋତି ଧରିଥିଲେ। 3ଟା ଜ୍ୟୋତି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ, ଜ୍ୟୋତି ଆସିକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା। ପୁରା ଏତେ ଜୋର ହେଲା ଯେ ବାତ୍ୟା ପୁରା ଗଛ ଡାଳ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖୋଲା ବର ଗଛ ମୂଳେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା, ଜ୍ୟୋତିକି କିନ୍ତୁ ଲିଭେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତି ସେମିତି ଜଳୁଥାଏ, କେବଳ ଗୋଟେ ଛତା ମୁଡେଇକି, ସେଇ ଯୋଉ ଦୀପ ପାଖରେ ମୁଁ ଛତା ମୁଡେଇକି ମୁଁ ନିଜେ ବସିଥିଲି, ଆହୁରି 2 ଜଣ ବସିଥିଲେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଲିଭିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ଗଲା, ତାପରେ ସେ ବାତ୍ୟା
ପୁରା ସରିଗଲା। ବର୍ଷା ଯେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା, ପୁରା ପାଣି ଜମିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ରାତିର ସେଦିନ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରବେଶ କରିଲୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଲୁ, କରିକି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରବେଶ କରିଲୁ। ତେଣୁ ଏଠି ମାଙ୍କର ଏଠି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଏତେ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କର ଯେ ଏଇଠି ବୋଧେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏଇଠି ବି ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଏଇଠି ବି ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାପରେ ପରେ ଆରାମସେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠିକି କେମିତି ପଇସା ଆସେ ଆଉ କେମିତି କାମ ହୁଏ ସେଟା ବି କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠିତ ଦାନ, ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଭକ୍ତି ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର। ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିଥିଲି, ମୋର ଏଇଟା ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଅଙ୍କ ହେଇଛି, କାହା ରୋଗ ଭଲ ହେଇଛି, କାହାର କ'ଣ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହାର ଯେମିତି ମାନସିକ ମା ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ବି ଶହ ଶହ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା। କିଏ 108 ନଡ଼ିଆ, କିଏ ନଡ଼ିଆ କରୁଛି, କିଏ ଭୋଗ କରୁଛି, କିଏ ବି କିଛି ଦାନ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇକି ଏ ମନ୍ଦିର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ସେବକ ବି ସବୁଦିନେ 8-10 ଜଣ ସେବକ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାମ ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ ବି ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବି କାହ୍ନୁ ସାର୍, ଆମର କଳିଙ୍ଗାର କାହ୍ନୁଚରଣ ସାହୁ, ସିଏ ବି ଆସିକି ଆମ ସହିତ ମିଶିଗଲେ। ଯେଉଁ କାହ୍ନୁ ସାର୍, ସିଏ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଏମିତି ମିଶିଗଲେ ଯେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନାକୃତ କରିଥିଲା କି କ'ଣ, ସିଏ ଥରେ 5,555 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ବଳରାମ କିଏ, ଯେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେବି, ଏଇଟା ମୋ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଦାନ ସେଇଟା ମୁଁ ରଖୁଛି, ମା ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ସେଦିନ, ସେ ସାର୍ ଆମର ଆସିଥିଲେ। ଏ ପାଖରେ ସାର୍ ମୋର ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋ ଗୁରୁ। ସିଏ ବି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଧେ 6 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେଦିନ ଥାଏ, ତେଣୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ। ସିଏ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବି ମା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଆରେ ତୁ ମୋ ପାଖରେ କାହିଁକି, ଏଠି ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସେ ନିଜେ କଲେ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବି। ତାଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲେ ମା। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଖାଲି କାହିଁ କରିବି, ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ହେବ। ତାପରେ ସେଠି ଆମର ଚାଲିଛି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରଟି ସେ ବି କରିଛନ୍ତି, ସେ ବି ସରିଯାଇଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗତ ବର୍ଷ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। 26 ତାରିଖ ତାର ହେବ ଯେଉଁ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଠାକୁରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ। ତେଣୁ କାହ୍ନୁ ସାର୍ଙ୍କର ଅବଦାନ ଶେଷ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି, ସେ ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇସବୁ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମର 3ଟି ମନ୍ଦିର ହବାର ଅଛି। ଏଠି ତଳର ଶୁଭ ଦିଆ ସରିଛି, ଯେ ତଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କାମ ସରିଛି। ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ହେବ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଶନି ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ମାଙ୍କ ଲୀଳା, ଏଇ ମାଙ୍କ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଆମର ଯେଉଁ ଯାହା ଯେତିକି ମନେ ଥାଏ, ଆମର ବଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁଦିନ ଏଇଠି ଟିକେ ଭଲରେ ରହିବୁ, ମାଙ୍କ ସେବା କରିବୁ, ଏତିକି ଆମର କାମ। ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଗୁରୁ କାହ୍ନୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରେମୀ, ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ, ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ବୟସରେ ବି ସେ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ସେ ପାଗଳା ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଏବେ ସମୟ ବସୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ, ସେ ଯିବେ ଘରକୁ। ତେଣୁ ମା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏ ପୃଥ୍ୱୀବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ମାଙ୍କର ଛୋଟିଆ କଥା, ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ଏଠି କେମିତି ଆସେ। ତ ଗାଇସ୍, ଏବେ ତ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ନେଲେ ମାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ତ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ତ ଏବେ ଯିବା ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଏ ମାଙ୍କୁ, ପହଡ଼ ପଡ଼େ, ତ ତାକୁ ବି ଦେଖିବା। ଦେଖିଲା ପରେ ପୁଣି ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଆସିବ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଘରକୁ ଯିବା।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଏବେ ଲାଗିକି ପ୍ରସାଦ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। तो गाइस देखिले माने हमर तो एबे प्रसाद सेवन सरीगला। तो एबे आमे घर को जीवा। तो आपण माने सुनिले कि केमती कोन मंदिर माँ आसीथिले केमती कोन हैला तापरे मंदिर आस्ते आस्ते केमती कोन बढ़िला तापरे माने महादेव को मंदिर केमती हैला गणेश को मंदिर केमती हैला यापरे पुनी माने श्री कृष्ण का मंदिर भी प्रतिष्ठा अछि केमती कोन बढ़िला किए कोन सहयोग करथिले किए कोन अवदान देले। तो आपण माने सब सुनिले। तो एबे आमे एई वीडियो को एठी रखुचे। भल लागुतले चैनल को सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे शेयर करिवे। जय जगन्नाथ जय हिंद। तो हेलो गाइस जय जगन्नाथ एसपी क्रिएशन आउ वीडियो को आपण मानक स्वागत करूची। मु हेली आपण मानकर सौम्य। आज मु घर टू ब्लॉग स्टार्ट कर नथिली तो मंदिर टू ब्लॉग स्टार्ट कली एबे आसीथिली तारिणी का मंदिर। तो आपण माने देखि पारते एपटरे तारिणी का मंदिर अछि। तो सेपटरे शिवंकर आ एपटरे गणेश का मंदिर अछि। चलंत पूरा टूर नबा म आपनको बैक कैमरा करके देखाबो जेडो। देखि पारते माने एपटरे मांकर मंदिर अछि। ये हुंडी तो एटा यज्ञ कुंड माने जेतले यज्ञ फज्ञ हुए तो एठी यज्ञ करिया पे एटा मांकर मेन गेट। एटा होची मेन गेट। एटा होची शिवंकर टेंपल। तो एटा होची आपनकर माने महादेवकर टेंपल देखि परती। एपटरे यज्ञ पे प्रिपरेशन चलची। नना हमर बंधामती चले यज्ञ पे पूरा। एटा मांकर मेन आस्थान जोटी प्रथमे माँ थिले। एठी मांकर मेन आस्थान जोटी माँ प्रथमे थिले देखंतु। तो गाइस एबे तो हमें पूरा मंदिर देखीदेले। तो मंदिर देखला परे एठी सार अछंती आ मंदिर रे बहुत सेवक भी अछंती। तो माँ जते बेले हमर आसीले माने जते एठी हमर प्रतिष्ठा हैला तो फास्ट तो माँ माने बरगछ माने मूल रे रहउतले। तापर जते मंदिर भीतर को आसीले केमती कोन माँ आसीले केमती कोन हैला तो से विषय हमें पचारि के बुझिबा। एठी सार अछंती तो सार को पचारि के बुझिबा केमती कोन हैला। चलो देखिए। तो सर एसपी क्रिएशन को आपण मानको स्वागत। तो सर मते एबे टिके कहिवे तो सर माँ कर जो प्रतिष्ठा हैला माँ जो आसीले तो केमती कोन प्रतिष्ठा हैला माँ को केमती कोन जानिले आ केमती आपण जानिले कि माँ आछंती केमती कोन हैला आपण टिके कहिवे सर। 1992 मसीहा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि ये तिथि रे हमर गाँ को पानी दिया पाई हमर जो मुख्य रास्ता जाइछि मुख्य जो नाला अछि से नालाटा को बांधिया पाई 3 जन लोक को दायित्व दे जाइछिला। किंतु से जन एमिति हला राति रे जे से जत्ते बांधिले से बंध भांगिला जत्ते बांधिले से बंधटा भांगी जाउतला। प्राय सेतो को 8-9 थर बांधिलानी बंध भांगी जाउछि। सेमारे कांदी पकेलेनी एतो को राति हबो पाखापाखि 12टा खंड राति हबो देखिले पानी सुखी जाइछि नाळीर बंध भांगी जाइछि। गोटे भासी भासी आसुछि से चक 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 करूछि ता तो लाइट बाहरुछि। ये मन आश्चर्य ले अरे एटा गोटे कोन लाइट बाहरुछि कोन गोटे आसुछि पानी रे भासी भासी आसुछि। तने एमान कोन कले ता धरि पके देखा गोटे विराट पत्थर गोटे मुंड आकृतिर गोटे विराट मुंड आकृतिर जोटा कि आपण माने देखिबे हमर जो मांकर जो मूर्ति
ତଳେ ଯେଉଁ ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ପାଣିରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଥିଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଧରି ପକାଇଲେ, ସେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ରାତିରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପାଟିରେ ଆସିଗଲା ମା ତାରିଣୀ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ମା ତାରିଣୀ। ଏ ମା ତାରିଣୀ, ତୁ ଯଦି ସତର ମା ତାରିଣୀ ହେଇଥିବୁ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ବନ୍ଧ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପଥରଟିକୁ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ଟେକିଲେ। ଏପାଖେ ପଥରର ଓଜନ 80ରୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଓଜନ ହେବ। ସେ ପଥରଟିର ମୁଗୁନି, ପୁରା କଳା ମୁଗୁନି ପଥର, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଆକୃତିର, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ଆକୃତିର, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଆକୃତିର ସେଇଟା। ତାକୁ ଆଣିକି କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ଟେକିକି ବନ୍ଧ ଉପରେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବନ୍ଧ ତାକୁ ସେମାନେ ବାନ୍ଧିଲେ। ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ଆଉ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଗଲା ଯେ ମା ତାରିଣୀ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଥିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ରଖିଛୁ। ତାପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲେ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବରଗଛ, ଏବେ ଯେଉଁ ବରଗଛ ଅଛି, ଏ ବିରାଟକାୟ ବରଗଛ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବରଗଛ କଟିଛି। ରାସ୍ତା ପଟ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଏଇଠି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଗୋଟିଏ ଗଛ ଏଇଠି ଅଛି। ତାକୁ ଆଣିକି ସେ ଗଛ ମୂଳେ ରଖିଲେ। ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ରଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଖବର ପାଇଲି। ଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କୋରାପୁଟରେ ଥିଲି। ତାପରେ ଆସିଲି, ଆସି କୁପାରୁ ପଥର ଆଣି ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ବେଢ଼ା କରି ପୁରା ଆସ୍ଥାନ କରିକି ସେ ପଥରକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଯେ ମା ତାରିଣୀ। ଏଇଟା ହେଲା 1992 ମସିହା। ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଏଇ ବରଗଛ ମୂଳୁ ଗୋଟେ ଝୁଣା, ଗୋଟେ ଧୂପର ବାସ୍ନା ବାହାରେ। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଜଣେ ବୟସ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏଠି ବସିଥିବାର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବ, ଆଉ ସେଇଠି ବସିଥିବ, ଆଉ ବାସ୍ନାଟା ଆସୁଥିବ ସବୁବେଳେ, ଧୂପ କର୍ପୂର, ଏ ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା, ସେଇ ବାସ୍ନାଟା ସବୁବେଳେ ଆସେ। ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିଗଲା, ବେଢ଼ା ହେଲା, ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟା ବି ହେଲା ବରଗଛ ମୂଳେ। ଲୋକ ବି ଆସିଲେ, ପୂଜା କଲେ। ଇଏ 92 ମସିହା କଥା। ଏଇ 92 ମସିହା ବେଳକୁ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଦାସ, ସେ କାଲକାଟାରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସିଏ ବି ସେ 92 ମସିହା ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଏ ବୁଦ୍ଧିଆ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ସିଏ ମୋର ଛାତ୍ର, ମୋ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଏ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ତୁ ତ କାଲକାଟା ଯାଉଛୁ, କେତେ ଦିନ ରହିବୁ? ନା ମୁଁ ମାସେ ରହିବି, ଚାଷବାସ ସାରିକି ଫେରିବି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ମାସେଟା ଟିକେ ପୂଜା କର। ସେ ପୂଜା କଲା ମାସେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାସଟା ପୂଜା କଲା, ସେ ପୂଜା କଲା ପରେ ମାସ ପୁରିଗଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ କାଲକାଟା, ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି? ନା ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଏଠି ପୂଜା କରିବି। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ତତେ ତ ମୁଁ କେତେ ପଇସା ଦେଇପାରୁନି, ତତେ ମାସରେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଆଉ ବସ୍ତ୍ରଟେ ଦେଉଛି, ଏଇଆ, ଆଉ ନହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଉଳ ପତ୍ର କ'ଣ ପନିପରିବା। କହିଲା, ମୁଁ ତ ତତେ ଦେଇପାରିବିନି, ତତେ ତ ପରିବାର। କହିଲା, ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ ଯେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକି, କିନ୍ତୁ ଗଛ ମୂଳେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ପଇସା ପାଉଛି। ମୁଁ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଉଛି ଗଛ ମୂଳେ। ଆଉ ମୁଁ କାଲକାଟାରେ କ'ଣ ଅଧିକ ପଇସା କ'ଣ ରୋଜଗାର କରିବି? ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ତାର ନିଜେ କହି କହିଲା, ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ କାଲକାଟା ଯିବି ନାହିଁ। ସେଇ ନେବାକୁ ସେଇଠି ସେ ପୂଜା କଲା। ଇଏ ହେଲା ସେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ତାକୁ ଟାଣିକି ରଖିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଲେ ବରଗଛ ମୂଳକୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସେଇଠୁ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା 2008 ମସିହା। ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ବାପା ବି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ କର। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମା ଚାହୁଁନଥିଲେ ଜଣେ କିଏ ମନ୍ଦିରଟା କରୁ। ମା ଚାହୁଁନଥିଲେ। 2008 ମସିହାରେ ଆମର ସୃଷ୍ଟିଧର ସେଠି ଜଣେ ଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲେ। ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଏମିତି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଜମିଟା କାହାର, ଏଠି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟିଏ କରିବା। ମୁଁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟି ହେବ। ତାପରେ 2008 ମସିହା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମନ୍ଦିର। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଏଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆସିଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଲି, ଯେଉଁ ଇଟା, ଯେଉଁ ମାନେ ଚିପ୍ସ ମେଟାଲ ସବୁ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଆଣିକି ପଠେଇଲେ। ଏଇଟା ବୋଧେ ମା ପଠଉଥିଲେ। ମୋର ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ ଆସେ ଦେଖେ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଆଣିଥିବେ, ଚିପ୍ସ ଆଣିଥିବେ, ତ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଇଟା ଆମ ମାଲିକଙ୍କର ମାନସିକ ଥିଲା, ବା ମୋର ମାନସିକ ଥିଲା, ମୁଁ ନୂଆ ଟ୍ରକ୍ଟା ଆଣିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଟ୍ରିପ୍ଟେ ଢାଳିବି। ଏହିସବୁ ଭିତରେ ଆମକୁ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିଲା। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଭଦ୍ରକ, ଏଠି ଆଗରପଡ଼ାରୁ ଏପଟେ ମଞ୍ଜୁର ରୋଡ଼, ଏଠି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି
ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି କାରଣ ମାଆଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣେ ଯେ ସବୁଦିନେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର କାମ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କାମ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଲା ଯେଉଁ ଆଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ହେବାର ଥିଲା। ସେଟାକୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ତାକୁ ଲିପାଲିପି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ମନ୍ଦିର ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ହେବ ଶୁଭ ଦିଆଯିବ ସେଦିନ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଗଲେ ପାଖାପାଖି 1000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଗଲେ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ବି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ବି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ଆମର ଅଫିସର ସାର୍ ଥିଲେ, ଏଠି ଆମ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଥିଲେ, ଆହୁରି ବି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ ବହୁତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯଦି ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଏତେ ଲୋକ ତାହେଲେ ୟାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ? ମୋତେ ଯେମିତି ଜଣେ କିଏ କହିଦେଉଛି ଯେ ମନ୍ଦିର ବାପା ଏଠି କର ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ପଛେଇକି କର। ମୋତେ ଜଣେ ଏମିତି କିଏ କହିଲା। ମୁଁ ମୋ ବାପା କହିଲି ବାପା ତୁମେ ଜମି ଦେଉଛ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରଟା ଏଠି ଯଦି ଏତିକି ଲୋକ ତାହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେ ଲୋକ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ତୁମ ଜମି ତୁମେ ଦେଇଦେଉନ ପଛକୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ହୁଅନ୍ତା। ସେ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି ତୁମେ ତ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲ ଏଠି କଲ ଆରେ ଯାହା ଯେଉଁଠି କରୁଛ କର ମନ୍ଦିର କର କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଗଇଁତରେ ତାକୁ ପ୍ଲେନ୍ କରାଗଲା କରିକି ଲିପାଗଲା ସେଇଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ଆମର ଯେଉଁ ଶୁଭ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଯେହେତୁ ଏଠି ଶୁଭ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଶିଳା ବସିଲା ସେଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କାରିଗର ଖୋଜା ଚାଲିଲା। ଯେଉଁ କାରିଗର ଖୋଜା ଚାଲିଲା କେଉଁ କାରିଗର କହିଲା 3 ବର୍ଷ କିଏ କଲା 4 ବର୍ଷ କିଏ କଲା 5 ବର୍ଷ ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯେଉଁ କାରିଗରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବେ ସେମାନେ ଏମିତି ସମୟ ଆମକୁ ମାଗିଲେ। ସେଠୁ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ହେଲା ଆରେ ତାକୁ କ'ଣ ତୁମେ କହୁଛ? ତୁମେ ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବଙ୍ଗାଳୀ ପିଲା ଅଛି ସେ ବି ପ୍ରଥମେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାଏ। ଏଠି ପ୍ରଣବ ମଣ୍ଡଳ ତା ନାଁ ଆଉ ମାଧୁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଆମର ଓରାଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସେ କାମ କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେ ତୁମେ ତାକୁ ନେଇକି କାମ କର ତାକୁ ଦିଅ ସେ ମନ୍ଦିର କରିଦେବ। ତେଣୁ ଏଠି କୌଣସି ପେଶାଦାର କାରିଗର ବା ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପୀ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ କାମ କରିଛି ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରଣବ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଣବ ଯେଉଁ କାମ କଲା କାମ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 14/1/2008 ମସିହାର ମନ୍ଦିର ଆମର ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଇଟା ଆମର ଭୂମି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମର ରହିଲା ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ହଉ ଆମେ ଏଇଟା କଲୁ ଜାନୁଆରୀ 14ରେ ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ମନ୍ଦିର। ମାତ୍ର ଆମ ହାତରେ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ମାସ ଆରେ 3 ମାସ ଭିତରେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ? କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା ମେଟେରିଆଲ୍ସ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିସ୍ତ୍ରୀ ପନ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ସେ ନାଦ ବି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଦେବାର ଅଛି। ସେଠୁ ଯେତେଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର କାଲକାଟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେ ମଗାଇଥିଲେ ଏ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯାହା ଆମର କାମ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ 14ରେ ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମେ 10 ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲୁ। ସେଇ 2008 ମସିହା ଯେଉଁ 8 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 14ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଭୂମି ପୂଜା କରିଥିଲୁ ସେଇ 8 ମସିହା ମେ ମାସ 10 ତାରିଖ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। এইটা ବୋଧେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କାହିଁ ଭାରତ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ହେବ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ଶୁଭ ଦିଆଯାଇକି ଭୂମି ପୂଜା କରିବାର 4 ମାସ ପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଇଟା ବୋଧେ କେହି କରିନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଏମିତି ଭାବରେ ଡୋରି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଜାଣିନଥିବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି 4-5 ଜଣ ଆସିକି ଏଠି ଟିକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରୁଥିବ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରୁଥିବେ। ଆରେ ବାପା ତମ ଘର କୋଉଠି ନା ମୋର ମାନସିକ ଥିଲା ମୋ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର କିଛି କରି ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି କରୁଛି କାମ ଟିକେ ଆଜି କରିବି କାଲି କରିବି। ଏମିତି ଭାବରେ ଚାଲିଲା ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଲା। এই মন্দির কাম চালিলা আমার মে 10 তারিখে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা। এই যে মন্দির প্রতিষ্ঠা কলা ভিতরে আমার গোটে বিশেষ ঘটনা ঘটিলা কোণ যেতবে আমার মূর্তি অଣାগলা খিচিংরু মূর্তি ধরিকি আসলে আমার জন ব্রাহ্মণ যাইলে আমার বি কীর্তন দল যে মৃদঙ্গ ঝাঞ্ঝা ধরি যাইলে গোটে সেতবে চালুলা ট্রেকর গাড়ি চালুলা খোলা গাড়ি চালুলা সে ট্রেকর গাড়ির মূর্তি আগর ধরিକି ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ପଛରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଗୋଟେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆଗଟା କ୍ଲିଅର କିନ୍ତୁ ପଛେ ପଛେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଗୋଟେ ଆସୁଛି ସେ ଗଛ ପଛେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ମାଆଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଲା ବେଳେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯୋଉଦିନ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଲା
ଆମର ମନ୍ଦିରକୁ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଲା ସେଦିନ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଥିଲା। ଆମର ଏଠୁ 2ଟା ଟ୍ରକ୍ ଯାଇଥିଲା, 2ଟା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଯୋଉ ଟ୍ରେକର ଗାଡ଼ି 2ଟା ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ କାର୍ ଯାଇଥିଲା, ଏମିତି 5ଟା ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଲୋକ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 600-700 ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଏଠୁ ଘଟଗାଁକୁ। ଏଇ ବାଜା ଯାଇଥିଲା, ବାଣ ଯାଇଥିଲା, ଫୁଲରେ ସଜା ହେଇଥିଲା ହେଇକି ଜ୍ୟୋତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଜ୍ୟୋତି ଆମର ଆସିଲା, ଆମର 3ଟା ଜ୍ୟୋତି ଧରିଥିଲେ। 3ଟା ଜ୍ୟୋତି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତି ଆସିକି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା। ପୁରା ଏତେ ଜୋର ହେଲା ଯେ ବାତ୍ୟା ପୁରା ଗଛ ଡାଳ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖୋଲା ବର ଗଛ ମୂଳେ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା, ଜ୍ୟୋତିକି କିନ୍ତୁ ଲିଭେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତି ସେମିତି ଜଳୁଥାଏ। କେବଳ ଗୋଟେ ଛତା ମୁଡ଼େଇକି ସେଇ ଯୋଉ ଦୀପ ପାଖରେ ମୁଁ ଛତା ମୁଡ଼େଇକି ମୁଁ ନିଜେ ବସିଥିଲି, ଆହୁରି 2 ଜଣ ବସିଥିଲେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଦୀପ ଲିଭିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ଗଲା, ତାପରେ ସେ ବାତ୍ୟା ପୁରା ସରିଗଲା। ବର୍ଷା ଯେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା, ପୁରା ପାଣି ଜମିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ରାତିର ସେଦିନ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରବେଶ କରିଲୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଲୁ, କରିକି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରବେଶ କରିଲୁ। ତେଣୁ ଏଠି ମାଙ୍କର ଏଠି ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଏତେ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କର ଯେ ଏଇଠି ବୋଧେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇଠି ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଏଇଠି ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାପରେ ପରେ ଆରାମସେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠିକି କେମିତି ପଇସା ଆସେ ଆଉ କେମିତି କାମ ହୁଏ ସେଟା ବି କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠିତ ଦାନ, ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଭକ୍ତି ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର। ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିଥିଲି, ମୋର ଏଇଟା ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଅମକେ ହେଇଛି, କାହା ରୋଗ ଭଲ ହେଇଛି, କାହାର କ'ଣ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହାର ଯେମିତି ମାନସିକ। ମା ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ବି ଶହ ଶହ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା। କିଏ 108 ନଡ଼ିଆ, କିଏ ନଡ଼ିଆ କରୁଛି, କିଏ ଭୋଗ କରୁଛି, କିଏ ବି କିଛି ଦାନ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇକି ଏ ମନ୍ଦିର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ସେବକ ବି ସବୁଦିନେ 8-10 ଜଣ ସେବକ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାମ ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ ବି ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ କାହ୍ନୁ ସାର୍, ଆମର କଳିଙ୍ଗାର କାହ୍ନୁଚରଣ ସାହୁ, ସିଏ ବି ଆସିକି ଆମ ସହିତ ମିଶିଗଲେ। ଯୋଉ କାହ୍ନୁ ସାର୍ ସିଏ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ଏମିତି ମିଶିଗଲେ ଯେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି କିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନାକୃତ କରିଥିଲା କି କ'ଣ, ସିଏ ଥରେ 5,555 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ବଳରା ଗୋଟିଏ ଯେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେବି, ଏଇଟା ମୋ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଦାନ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ରଖିଛି, ମା ମୋତେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା, ସେଦିନ ସେ ସାର୍ ଆମର ଆସିଥିଲେ। ଏ ପାଖରେ ସାର୍ ମୋର ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋ ଗୁରୁ। ସିଏ ବି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଧେ 6 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେଦିନ ଥାଏ, ସେଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ। ସିଏ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବି ମା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଆରେ ତୁ ମୋ ପାଖରେ କାହିଁକି, ଏଠି ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ସେ ନିଜେ କଲେ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବି। ତାଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱପ୍ନେଇଥିଲେ ମା। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଖାଲି କାହିଁ କରିବି, ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ହେବ। ତାପରେ ସେଠି ଆମର ଚାଲିଛି ଗଣେଶ ମନ୍ଦିରଟି ସେ ବି କରିଛନ୍ତି, ସେ ବି ସରିଯାଇଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗତ ବର୍ଷ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆମର ଯୋଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। 26 ତାରିଖ ତାର ହେବ ଯୋଉ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଠାକୁରଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ। ତେଣୁ କାହ୍ନୁ ସାର୍ଙ୍କର ଅବଦାନ ଶେଷ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ସେ ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇସବୁ କାମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମର 3ଟି ମନ୍ଦିର ହବାର ଅଛି। ଏଠି ତଳର ଶୁଭ ଦିଆ ସରିଛି, ଯେ ତଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କାମ ସରିଛି। ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ହେବ ଆମର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନ୍ଦିର, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଶନି ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ମାଙ୍କର ଲୀଳା। ଏଇ ମାଙ୍କ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଆମର ଯୋଉ ଯାହା ଯେତିକି ମନ ଆମର ବଡ଼ ହବାର ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁଦିନ ଏଇଠି ଟିକେ ଭଲରେ ରହିବୁ, ମାଙ୍କ ସେବା କରିବୁ, ଏତିକି ଆମର କାମ। ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଗୁରୁ କାହ୍ନୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରେମୀ, ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ, ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏଇ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ବୟସରେ ବି ସେ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ସେ ପାଗଳା ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଏବେ ସମୟ ବସୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ, ସେ ଯିବେ ଘରକୁ। ତେଣୁ ମା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଏ ପୃଥ୍ୱୀବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ମାଙ୍କର ଛୋଟିଆ କଥା, ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଏଠି କେମିତି
तो गाइस एबे तो आमे सारंठू नेले माने माने मांकर केमती कोन हेइथिला केमती कोन प्रतिष्ठा हैला तो से विषय तो आमे सुनिले। तो एबे जिबा माने मांकर जो माने भोग जो दिया जाए मां को माने पहड़ पड़े तो ताकू भी देखिबा। देखला परे पुणी भोग प्रसाद आसीबो प्रसाद सेवन करिया करिकी घर को जिबा। तो देखी पारे माँ पाखे प्रसाद एवं लगे प्रसाद आसी एवं समस्ते माने प्रसाद सेवन करेंगे। तो गाइस देखिले माने हमर तो एबे प्रसाद सेवन सरीगला तो एबे आमे घर को जीवा। तो आपण माने सुनिले कि केमती कोन मंदिर माँ आसी थिले केमती कोन हैला तापरे मंदिर आस्ते आस्ते केमती कोन बढ़िला तापरे भग माने महादेव को मंदिर केमती हैला गणेश को मंदिर केमती हैला यापरे पुनी माने श्री कृष्ण का मंदिर भी प्रतिष्ठा अछि केमती कोन बढ़िला किए कोन सहयोग करथिले किए कोन अवदान देले तो आपण माने सब सुनिले। तो एबे आमे एई वीडियो को एठी रखुचे भल लागुतले चैनल को सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे शेयर करिवे। जय जगन्नाथ जय हिंद। तो हेलो गाइस जय जगन्नाथ एसपी क्रिएशन ला एक वीडियो को आपण मन स्वागत मुझे सौम्य। तो आज ब्लॉग बनावर थिला एथि पई कि मज गाँव को जीवार अछि कहीं ना गाँव रे गाँ मंदिर प्रतिष्ठा हबो घरे कॉल करी कहितले कि आसिया पई जाउछि छुट्टी भी मिलु नतला छुट्टी बहुत कहला परे मिलिला। तो एबे बाहरुछि जीवा ब्लॉग कंटिन्यू करंतु जानि परिबे कौन कि मिली गले कोठी कौन हैला चलो जीवा। सो गाइस एबे तो माने रैपिड एबे मु बुक करथिली तो बुक करली एबे तो से भाई एबे मते कॉल करथले कहले मु जाउची वेट कर मु आसो आराम से आसो तो टेंशन नहीं ता भीतर मु ट्रॉलीटा बाहर कर दिले देखि पारथिबे एबे ई ट्रॉलीटा मु बाहर कर दिले तो चलन जीवा लाइट ऑफ करो चाबी धरो जीवा चलो बाय बाय रूम देखा हबो पुनी 8 दिन परे जीवा देखी दवा आउ कोटी कौन छाड़ी देली कि मु आउ तो कोटी कि छाड़ी नहीं शायद एक्स्ट्रा पके देथिया पॉकेट रे आउ तो कोटी कि छाड़ी नहीं ना आउ कोटी कि छाड़ी नहीं चलन जीवा एबे भाई ना आसी गले चलन भाई जीवा एबे भाई ना हमारा आसी गले हाय कर दो भाई। भाई इसको कहाँ रखें भाई थोड़ा हेल्प करो यार ना वेट तो भाई बहुत है बैग का गांव जा रहे तो भाई सामान तो लेके जाना पड़ रहा है। चलो भाई बैठ जाते हैं भाई। यहाँ पे वो जो दिल पसंद बोलते हैं ना दिल पसंद वो जो मिठाई होता है वो कहाँ पे मिलता है भाई? बेकरी में मिलते हो भाई जाने के बाद रास्ते में मिलेगा कहीं पे? देखेंगे और डोर डाल दो।
हाँ डोर डोर ओके चलो भाई ओके भाई बोलता हूँ अभी। तो भाई फाइनाली ऑटो मिलगला तो भाई आम पलि आसले पलैला ଏବେ ଯାଉଛେ ଆଉ ମୋ ଚାଚୀ ମାନେ ମୋ ଦାଦା ମୋତେ କହିଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ କହିଥିଲେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦିଲପସନ୍ଦ ଟିକେ ଧରିକି ଆସିବ ଦିଲପସନ୍ଦ ଦେଖିବ ଗଲାବେଳକୁ ଦିଲପସନ୍ଦ ମାନେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଦିଲପସନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ତ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିବି ଦିଲପସନ୍ଦ କେଉଁଠି କ'ଣ ମିଳୁଛି ଦେଖିବି ଠାକୁର ଡାକୁଛି ମିଳିଯାଆନ୍ତା ମିଳିଗଲେ ନେଇକି ଯିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। गले मियापुर मेट्रो स्टेशन तो एवं मोर बस अच्छी भुवनेश्वर आ भाई बाट सारा बहुत खोजिली आमर दिलपसंद कथा कही घरे तो दिलपसंद बहुत खोजिली मिलला ही नहीं मन दुख होगा मिललानी मैंने मिनिमम 7-8टा दुकान खोजिली मिलला ही नहीं बहुत मन दुख होगा तो भाई वेट करियो 45 मिनट्स लेट अच्छी बस है तो कौन करी छिड़ा हवा छड़ा कम ही किसी ना मोर छिड़ा भी छिड़ा कि कौन करी भावुची 45 मिनट्स लेट अच्छी है चलो बस आसिले देखियो तो भाई ये समय पर तो फाइनाली आसी बस रे बसते या पूर्व आउ गोटे बस रे तो से भिड़ था से भिडियो बन पारे तो फाइनाली आसिक बस रे बसले टाइम हो गला आसिक केतरा 8:18 होगला आसिक फाइनाल माने जो डायरेक्ट बस रे बसला बेलू आसिक 8:18 होगला टाइम भाई मत मैंने गोटे कथा है लॉन्ग टूर पे मैंने हैदराबाद टू जदि किए भुवनेश्वर भी जाऊँ तो मत सब बेस्ट लगे सामल ट्रावेल्स बस भितर मत सब बेस्ट लगे ये सी है क्या मेरा डी है ओ सॉरी उसके पीछे आप ए बी सी डी काउंट कर लो ए बी सी आपका तीसरा वाला ये वाला है ना ये वाला आपका है मेरा ये वाला है तो भाई मैं कल मैंने भूल सीट रे बस पड़ी डी सीट रे बस आगा था देखा यहाँ गोटे भाई भल लगे कि मैंने बसले तापर नास्ता फास्ता मिल काम करूँ ना कि भैया चार्जिंग आ रहा है ना चार्जिंग नहीं आ रहा है तो भाई चार्जिंग पे भावुली कि चार्ज हो खराब अच्छी सकेट खराब अच्छी माने मैनुअली सकेट देइछंदी गोटे एक्स्ट्रा क्या अच्छी 21% अच्छी तो बसे तो चार्ज टी हेलो गाइस गुड मॉर्निंग उठिले नहीं बहुत भल था शुवा भी बहुत भल था राति गोटे जार अटकी खावाई खाइले खाई सारापर शोई पड़ी उठिली टाइम आसिक
ହେଇଗଲା 8:30 ପହଞ୍ଚିବ। ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲି ଲେଖୁଥିଲା 12:30 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଯିବ, ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି। ଟାଇମ୍ ଥିଲା 1:45 ଟାଇମ୍ ଥିଲା, 2ଟା ବି ନୁହଁ 1:45 ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଘରର ଟୁର୍, ଆଉ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ମନ୍ଦିରର ବ୍ଲଗ୍ ବନିବ। ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ଭାବିଥିଲି 2ଟା-2:30 ଖଣ୍ଡେ କରିଦେବ, ବଟ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିଦେଲା, ଆଣିକି 1 ଭିତରେ ଲଗାଇଦେଲା। ଆଣିକି ଏବେ 1 ଟାଇମ୍ ହେବ ବୋଧେ, 1 ଭିତରେ ଲଗାଇଦେଲା। ଏବେ ତ ଯିବିନି, ୱେଟ୍ କରିବି, ସାନ ବାପା ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବି। ତ ସାନ ବାପା ବି ଆସିବେ, ସାନ ମା ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଇଲା ପରେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଯିବା। ସେଠୁ ସାନ ବାପା କ'ଣ କହୁଥିଲେ କି ସାନ ବାପା ପଳେଇବେ, ବାଇକ୍ରେ ପଳେଇବେ, ପୁଅକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଥିବା, ଆଉ ୱେଟ୍ କଲା ଭିତରେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ଖାଇଦେଇକି ୱେଟ୍ କରିବା। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ସାନ ବାପା ଇଏ ଦେଖିବା ସବୁ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲି ଭାଇ, ଆଜି ମୌସମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଖରା ହେଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶଟା ଦେଖିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିଲେ ଦେଖିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆସିକି ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ବସ୍ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବସ୍ରେ ଏବେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଆଉ ପାଖରେ ଭାଇ ବି ଆସିଛି, ମାନେ ସାନ ଭାଇଟା ଆସିଲା। ସାନ ବାପା ସାନ ମା ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ, ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଆ କ'ଣ ହେଲା କିରେ? ଆରେ ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି ୟାର, ବସ୍। ମୋର ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ୟାର, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଉନି କିଛି। ଆଉ ଏକର ତ ଇଏ ଯେଉଁ ବସ୍ ମାନେ ବେକୁର ଅଛି, ଗରମ ଅଛି ଯେଉଁଭଳିଆ, ମାନେ ବାମ୍ଫ ବାହାରିଯିବ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାହାରେ କିଛି ଖାଉନଥିଲି। ଚାଲ ଯିବା। ଏ ଆମର ମାଙ୍କଡ଼, ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼, ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼। ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ରେ? ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଝିଅକୁ, ତାକୁ ସେ 5-6 ଦିନ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ଉଠିଲା। ଓହୋ, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି ନା କ'ଣ? ହଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆଉ ରହିଲା ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର। 4 କିଲୋମିଟର ପରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଟିକେ ସୁକୁନ ମିଳିବ। ଦେଖିବା ବାଟରେ ରହିଥିଲା ବସ୍ ଟିକେ ରହିଥିଲା, ସେ ନେଇ ଓହ୍ଲେଇଲି, ଟିକେ ଫ୍ରି ଲାଗିଲା ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇକି। ଭିତରେ ଭାଇ ବସିଛି, ସାନ ଭାଇଟା। ତ ଗଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଘରେ କିଏ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, କିଏ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଗାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଶୁଭ ସକାଳ। ତ କାଲି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବାର ଥିଲା, ତ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଇଠି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା ଘର ପାଖରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଜଣେଇଦେବା। ଏବେ ଏଣ୍ଡ କଲି, ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କଲି ଏଇଠି। କ'ଣ ମହିନ୍ଦ୍ରା? ଆଉ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଘର ବି ଦେଖେଇବି। ଓକେ, ରହିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। तो हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। एसपी क्रिएशन आउ एक वीडियो को आपण मानक स्वागत। मुझे सौम्य। तो आज ब्लॉग बनवार थिला एथि कि मुझे गाँव को जीवार अच्छी, कहीं गाँव मंदिर प्रतिष्ठा हम। घरे कॉल करी कहते कि आसपा जाऊँगी, छुट्टी भी मिलू नथला, छुट्टी बहुत कहला परे मिलला। तो एबे बाहरुची जीवा, ब्लॉग कंटिन्यू करंतु, जानी परिबे।
कौन किमिति गले कोठी कौन है चलो जीवा। सो गाइस एबे तो मैंने रापिड एबे मु बुक करथिली तो बुक करली एबे तो से भाई एबे मते कॉल करथले कहले मु जाउची वेट कर मु आसो आराम से आसो तो टेंशन नहीं ता भीतर मु ट्रॉलीटा बाहर कर देली देखि पारथिबे एबे ई ट्रॉलीटा मु बाहर कर देली तो चलन जीवा लाइट ऑफ करो चाबी धरो जीवा चलो बाय बाय रूम देखा हम पुणी 8 दिन पर जीवा देखीदवा आउ कौटी कौन छाड़देली कि मुझे तो कौटी किसी छाड़ी शायद डिस्टा पकई देती पकेट रे आउ तो कौटी किसी छाड़ी नहीं ना आउ कौटी किसी छाड़ी नहीं चलन जीवा एबे भाई ना आसीगले चलतु चलतु भाई जीवा एबे भाई ना हमारा आसीगले हाई कर दो भाई भाई इसको कहाँ रखें भाई थोड़ा हेल्प करो यार ना वेट तो भाई बहुत है बैग का गांव जा रहे तो भाई सामान तो लेके जाना पड़ रहा है चलो भाई बैठ जाते हैं भाई यहाँ पे वो जो दिल पसंद बोलते हैं ना दिल पसंद वो जो मिठाई होता है हाँ। वो कहाँ पे मिलता है भाई बेकरी में मिलते हो भाई जाने के रास्ते में मिलेगा कहीं पे देखेंगे और डोर डाल दो हाँ डोर ओके चलो भाई ओके भाई बोलता हूँ अभी भाई फाइनाली ऑटो मिलगला तो भाई आम पलि आसले पलैला जाऊे मो चाची मैंने मो दादा मत कही दुनिया को जाऊ कहले आइला बेलू दिल पसंद टे धरिक आस दिल पसंद देखा गला बेलू दिल पसंद मैंने घरे समस्त फेवरेट दिल पसंद समस्त फेवरेट तो गला बेलू देखी दिल पसंद कौटी कौन मिलूँ देखी मिल ठाकुर डाक मिल जाता मिलगले नहीं कि जा चलन जी गले मियापुर मेट्रो स्टेशन तो एवं मोर बस अच्छी भुवनेश्वर आ भाई बाट सारा बहुत खोजिली आमर दिल पसंद कथा कही घरे तो दिल पसंद बहुत खोजिली मिलला ही नहीं मन दुख होगा मिललानी मैंने मिनिमम 7-8टा दुकान खोजिली मिलला ही नहीं बहुत मन दुख होगा तो भाई वेट करियो 45 मिनट्स लेट अच्छी बस एवं तो कौन करी छिड़ा हवा छड़ा कम ही किसी ना मोर छिड़ा भी छिड़ा कि कौन करी भावुची 45 मिनट्स लेट अच्छी एवं चलो बस आसिले देखियो तो भाई ये समय पर तो फाइनाली आसी बस रे बसले या पूर्व आउ गोटे बस रे तो से भिड़ था से वीडियो बन पारि तो फाइनाली आसिक बस रे बसले टाइम हो गला आसिक केतरा 8:18 हो गला आसिक फाइनल माने जो डायरेक्ट बस रे बसला बेलू आसिक 8:18 हो गला टाइम भाई मत मैंने गोटे कथा है लॉन्ग टूर मैंने हैदराबाद टू जदि किए भुवनेश्वर भी जाऊँ तो मत सब बेस्ट लगे सामल ट्रावेल्स बस भितर मत सब बेस्ट लगे ये सी है क्या मेरा डी है ओ सॉरी उसके पीछे आप ए बी सी डी काउंट कर लो ए बी सी आपका तीसरा वाला ये वाला है ना ये वाला आपका है मेरा ये वाला है
तो भाई मैं कल मैंने भूल सी सीट रे बस पड़ी डी सीट रे बसिया कथा देखा यहाँ गोटे भाई भल लगे कि मैं बसले नास्ता फास्ता मिल काम करूनी ना किसी भैया चार्जिंग आ रहा है ना? चार्जिंग नहीं आ रहा है, इमरजेंसी में तो भाई चार्जिंग पे मैं भावुली कि चार्ज हो खराब अच्छी सकेट खराब अच्छी माने मैनुअली सकेट देइछंदी गोटे एक्स्ट्रा क्या अच्छी 21% अच्छी तो बसे तो चार्ज टी हेलो गाइस गुड मॉर्निंग नहीं बहुत भल था शुआ भी बहुत भल था राति गोटे जार अटकी खावाई खाइले खाई सारापर शोई पड़ी एवं उठिली टाइम आसिकी गला 8:30 पहुँच मैप देखुली लिखुला 12:30 पहुँची बट मत लगुनि एत शीघ्र पहुँचे टाइम था 1:45 टाइम था 2 भी नुह 1:45 टाइम था तो देखा कौन हो पहुँच ब्लॉग कंटिन्यू करूँ जानी घरे पहुँचले घर टूर तापर मंदिर जो प्रतिष्ठा मंदिर ब्लॉग बन कंटिन्यू करूँ चैनल को सब्सक्राइब कर रखु सब जापर चलते पुणी ओल्ले जना पड़ो कौन तो गाइस फाइनली आसिकी आम भुवनेश्वर माने पहुँची गली तो भाभी 2-2:30 खंडे करदे बट बहुत जल्दी करदेला आने की गोटे भितर लगेदेला गोटे टाइम हो बोधे गोटे भितर लगेदेला एबे तो जीविनी वेट करी सानापा वेट करी तो सानापा भी आसवे सानमा पुओ झील समस्त आसला देखिए केमती कौन जीवा सेठू सानापा कौन कहते कि सानापा पड़े बाइक पड़े पुओ को मुझे जी आसतु आम वेट कर वेट कला भर कौन खाईदे खाईदे वेट करिया आसन साना बाहरी देखिए भुवनेश्वर पहुँचली भाई आज मौसम बहुत बढ़िया अच्छे खरा हो सत किंतु आकाश देखा बढ़िया लगुच आसतु आसिक देखा तो फाइनल गई जब पहुँची गले आसिक मैंने पहुँचले कि सब बस आसिक फाइनल पहुँचीगला बस चढ़ीगले पाखे भाई भी आसी मैंने सान भाईटा आसला सान बापा सान माँ आस पछरे बैक आइया कौन है कि अरे पर खाइबी यार बस मैं बांति लगुच यार से खाऊनी कि एक तो ये जो बस मैंने बेकुर अच्छी गरम अच्छी जो मैंने बांप बाहर से बाहर किसी खाऊन चलो जीवा ये आमर माकड़ ये माकड़ यही
ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଅଛି ଝିଅକୁ ତାକୁ ସେ 5-6 ଦିନ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ଉଠିଲା ଓହୋ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି ନା କଣ ହଁ ତ ଫାଇନାଲି ଆଉ ରହିଲା ମାତ୍ର 4 କିଲୋମିଟର ତ 4 କିଲୋମିଟର ପରେ ପହଞ୍ଚିବା ଟିକେ ସୁକୁନ ମିଳିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାଟରେ ରହିଥିଲା ବସ୍ ଟିକେ ରହିଥିଲା ସେ ନେଇ ଓହ୍ଲେଇଲି ଟିକେ ଫ୍ରି ଲାଗିଲା ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇକି ଭିତରେ ଭାଇ ବସିଛି ସାନ ଭାଇଟା ତ ଗଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଘରେ କିଏ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି କିଏ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତ ଗାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୁଭ ସକାଳ ତ କାଲି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବାର ଥିଲା ତ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏଇଠି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା ଘର ପାଖରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି କହିଲି ନାଇଁ ଜଣେଇଦେବା ଏବେ ଏଣ୍ଡ କଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କଲି ଏଇଠି କଣ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଉ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଘର ବି ଦେଖେଇବି ଓକେ ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ହିନ୍ଦ